जिसं मत आवे सो सतगुरु माहे समाना। एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मान। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचार सी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। सलोक महला पंजवा। रात ना विहावी साकताम जिन्ना विसर नाओ। राती दिनस सोहेलियां नानक हर गुण गाओ। महला पंजवा। रतन जवे हर माणकाम हबे मणि मथान। नानक जो प्रभ पाणियाम सच्चे दर सुहान। पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया। अंत खलो आया जे सतगुर अगे कालिया। पोह ना सकै जम काल सच्चा रखवालिया। गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया। मन मुख विण नामै कुड़ियार फिर बेतालिया। पशु मानस चम पलेटे
अंदरों कालिया सबो वरत सच सच्चे शब्द निहालिया नानक नाम निदान है पूरे गुर देखा लिया नानक नाम निदान है पूरे गुर देखा लिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो मलार राग दी वार दी 14वीं पौड़ी है अते उस दे नाल जो दर्ज 2 श्लोक हैं इन्हां दी विचार ज्ञानी वरिंदर सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। गुरपुरी वासी पंथ रतन जथेदार बाबा हरबंस सिंह जी की मिठी याद का समागम परसों ऐतवार शाम नूं सोदर दे पाठ तो लैके रात 11:30 बजे तक होवेगा। अज 9:30 बजे श्री अखंड पाठ साहब जी की आरंभता होनी है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है सेवा करके हाजरियां भर के गुरु कीਆਂ बख्शिशां प्राप्त करनियां। आओ बाबा जी दियां जो सेवावां हैं उन्हां दा अभिनंदन करिए, उन्हां दे प्रति अपनी शरधा अपना सत्कार भेटा करिए। जो अज समय की लोड़ है कि करोना नाम का जो ये विषाणु है वायरस है जिन्हें सारी दुनिया नूं प्रभावित किया है। आपां गुरु दे सिख हाँ, गुरु ने सानू बार बार आख्या है कि गुरु की मत तू लेह आने। ते गुरु दी मत दे विच अकली साहिब सेवी है, अकली पाई है मान, अकली पढ़ के बुझी है, अकली कीचे दान। सो मैं वेख रहा, मैं हुण भी एक बजुर्ग नूं ताबिया सद के पूछया कि बाबा जी उम्र किन्नी है? कहंदे 80 साल तो उपर है। तो मैं क्या हाथ क्यों मिला रहे हो? कहंदे रह नहीं हुंदा। सो रब दा वास्ता है, खास करके जिहड़े 60-65 साल तो उपर बजुर्ग ने, सच्चे पातशाह सारियां दी राखी करन। पर मेरी 2 हाथ जोड़ के बेनती, अकल दे दुश्मन ना बणीए आपां, सच्चे पातशाह दे बख्शे ज्ञान दे दुश्मन ना बणीए आपां। जे गुरु ने सानू हुक्म कीता है फतेह बुलाउणी है ते असीं अज तक नहीं मन्निया। यह हैंडशेक अंग्रेजां दा है भाई, जिन्हों नहीं अंग्रेजी आउंदी वो भी हथ मिलाई जांदा है। ये ते वैसटर्न कल्चर सी, पश्चिमी कल्चर सी। साडी सभ्यता दे विच जां ते पैरीं पाउणा सीगा ते जां फिर किसी नूं 2 हाथ जोड़ के फतेह बुलाउणा सीगा। जो दीसै गुर सिखड़ा तिस निव निव लागों पाए जियो। सो कोई रब दी बख्शी रूह होवे ते ओदी असीस लैनी। सो मेरी 2 हाथ जोड़ के बेनती है कि गुरुद्वारा कमेटी रेलंगा फिर फर्श पत्थर दिन रात साफ कर रही है, तो उहदा की लाभ होएगा जे आपां थोड़ी जी भी अपनी जिम्मेवारी नहीं समझांगे। सो जेड़े वीरां भैणां नूं ये लगता है भी जिवें ये हथ मिलाए बिना बजुर्ग नहीं रह सकते, कि असीं भी लंगर लियाए बिना नहीं रह सकते, तो फिर अज लोड़ जिहड़ी है वो सैनिटाइजर दी है, साबण दी है। ये लिया के तुसीं दे दो, ये आप आके वरता दो। चलो ये भी चंगी गल है कि सारा सारा परिवार आके भाई ये सेवा करो ताकि दुनिया का भला होवे, किसी नूं भी सच्चे पातशाह रोग ना देण। किसी मेरे वर्गे की गलती करके ये रोग किसी दूजे को ना जावे। आओ एक दूजे दे पूरक बणीए। एक मैं भैणां नूं भी बेनती करांगा
ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲੱਖਾਂ ਪਟਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਕਾ ਵਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੋ ਸਾਡੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਵਧੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਧੇ। ਮੈਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੁਮਾਲ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਕਾ ਰੁਮਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਣੂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਰਾਖੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਵੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਪੰਛੀ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਪਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭੋਗਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ, ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣੀਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਘਰੋਂ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਜੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਦਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਝੂਠਾ ਮਿੱਠਾ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਰੋ, ਸਾਬਣ ਦੀ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਆਪ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਫਾਈ ਰੱਖੇ। ਆਓ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਮੁਲਕ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ। ਜਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਲੱਭੇਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਚਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਪਰਸੋਂ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਛਕੋ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਅਟੁੱਟ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਹੋਮਲੈਸ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਘਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਸਾਬਣ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ, ਲੰਗਰ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੋਕਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣੀਏ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਆਗੇ ਆਵਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਪਾਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੇ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, किछ रूप नहीं,
किछ जात नहीं, किछ ढंग ना मेरा। क्या मुँह ले बोले गुण बिहू, नाम जपया ना तेरा। हम पापी संग गुरु बरे, पुन सतगुर केरा। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पस ज्यों उदर भरों। कहो नानक प्रभु बिरद पछानो, तब हाँ पतित तरों। कहो नानक प्रभु बिरद पछानो, तब हाँ पतित तरों। गुरु गरीब निवास करुणा निधान बख्शिशां दे दाते अष्टम बलबीरा धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज दे पावन अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी हजूरी विच हाजरीन होके गुरु कियां रहमतां गुरु कियां नियामतां प्राप्त कर रहे गुरु प्यार वाले गुरु सवारे सतसंगी जनों, अमृत बाणी दा रस भिन्ना कीर्तन अमृत वेले तो इस पावन अस्थान ते चल रहा है, जो आप समूह संगतां ने इस पावन अस्थान ते विराजमान होके टीवी ਜਾਂ सोशल मीडिया के माध्यम के राही सरवण किया है। हुण पवित्र बाणी दी चल रही लड़ीवार विचार का समा है। चलदी लड़ी अनुसार अज दे पावन बचनां दा पाठ आप जियां ने अति सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी पासों बहुत ही प्यार नाल सरवण कीता है। हजूर दे इन्हां पवित्र बचनां दा इन्हां पावन बचनां दा दी विचार ते व्याख्या करन तो पहला आओ
ਆਪਣੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਸੁਰਤ ਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਰਵੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਆਓ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ, ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਵੇ। ਔਰ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਸੁਖ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਬਸੰਤ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਤਪਸ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਚਾਨਣ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ ਮਲਹਾਰ ਕੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ, ਔਰ ਪੌੜੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 1284 ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਨ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਫਰਸ਼ और अर्श, तपस और शीतलता, पतझड़ और बसंत। तुसी बसंत पाना चाहते हो या तुसी पतझड़ विच जीना चाहते हो? तुसी शीतलता प्राप्त करना चाहते हो, तुसी तपस विच सड़ना चाहते हो, तुसी फर्श ते रहना चाहते हो, तुसी अर्श ते पहुंचना चाहते हो। ये तुहाडा चुनाव है। गुरु ने तुहानू फर्श ते पहुंचण लई मौका दिता है। धन गुरु नानक पातशाह पौड़ी विच 2 प्रवृत्तियां दा जिक्र करते हैं। एक गुरमुख है, एक मनमुख है।
ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਈ, ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਤਪਸ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਤਪਸ ਵਧੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਰੇਕ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਨਾ। ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੰਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ, ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਿਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣਗੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਦੇ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲਏ। ਉਹ ਬੀਜ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਲਏ। ਜਿਹੜੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਲ। ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਾ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਬੀਜੇ, ਨਾ ਰੁੱਤ ਵਧੀਆ ਚੁਣੀ, ਔਰ ਨਾ ਜੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਉੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੇਤ ਸ਼ਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀ ਹੈ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੀਜੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ, ਉਹ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਨੇ ਨੇ,
और बीज चुनन दी मत गुरु तो लैनी है, यानी कर्म करन दी मत गुरु तो लैनी है, गुरमत गुरु तो लैनी है। हुण जिसने चंगे बीज बीजे उहदे घर चंगी फसल आई, चंगी फसल आई तां उहदे वट्टे विच चंगा धन बन गया। हुण चंगा धन है ते सुख सुविधावां ने, सुख सुविधा आ गईयां ते हासा खेडा है, सारा परिवार खुश है। जिन्ने बीज सही ढंग नाल ना बीजे, मैं शब्द की ही गल कर रहा, शब्द तो बाहर नहीं है, जिन्ने बीज सही ढंग नाल ना बीजे, सुभाविक गल है घर विच फसल नहीं सी आउणी, नहीं आई उहदे बदले पैसे नहीं, पैसे नहीं ते घर विच तंगी है। हुण तंगी है तां दुखी हो रहा, तप रहा, बेचैन है। पर हैरानी की गल यह है, अपने भरा वल वेख के ये तप रहा है, ਇਹਦੇ ਕੋਲ क्यों आया? अपने पिता नूं कोस रहा है कि मेरे पिता ने मेरे नाल भेदभाव किया है, मेरे पिता ने मेरे नाल इहो जिहा सलूक किया है, मेरी गलती नहीं है, ये मेरे पिता की गलती है। अपने बीज नहीं वेख रहा, अपने बीज नहीं वेख रहा। रात दिन तपदा उहदी तरक्की वेख के सड़दा है, रात दिन तपदा कंगालता करके, पर यह कंगालता यह नहीं वेखदा भी मेरे अपने कर्मा करके है, मैं बीजां दा गलत चुनाव किया है। गुरु अर्जन साहब जी का श्लोक विचारना है जी, और गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, रात ना विहावी शाकता, शाकत जिसने मालिक की सिफत ही नहीं की, मालिक नालों नाता तोड़ लिया, परमात्मा नालों नाता तोड़ लिया, उहदी रात औखी लंघदी है। रात केड़ी? जिंदगी दी। जद असी किसी नूं ईरखा करदे हां ते की साडा हिरदा शांत है? नहीं, तप रहा। जद साडियां इच्छावां पूरियां नहीं हो रही, तृष्णा करके हाय ए नहीं मेरे कोल, हाय ए नहीं मेरे कोल, ए मैनू मिलना चाहिदा सी, ए मैनू मिलना चाहिदा सी, इंजी तपदियां जिंदगी गुजरदी है। जो किरसान की गल की है और जो वो दो बेटियां की गल की है, कि गुरु अर्जन पातशाह जी के जीवन ते नहीं टुकदी? गुरु अर्जन देव महाराज और बाबा पृथ्वी चंद, ये दो अवस्था ले सकते हो तुसी। एक वो जो गुण गाउंदा है, एक वो जिन्हें गुणा नूं भुला दिता, एक वो जिन्हें गुरु के शब्द नूं हिरदे च टिका लिया, एक को जिन्हें गुरु के शब्द वाल गौर ही ना की। धन गुरु रामदास महाराज, वो जो उपदेश गुरु अर्जन देव महाराज नूं कर रहे हैं, वही उपदेश बाबा पृथ्वी चंद जी नूं भी कर रहे हैं। और केवल बाबा पृथ्वी चंद नूं नहीं, वो समुची संगत नूं भी वही उपदेश कर रहे हैं। गुरु अर्जन देव महाराज ने एक एक वचन नूं कमाया, सुनिया गौर नाल, अमल विच लिआंदा। जे हजूर ने कहा, धन गुरु रामदास महाराज ने कहा, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भल के उठ हर नाम ध्यावै ते जपिया। मालिक की इबादत की। दूजे पासे धन गुरु अर्जन पातशाह जी ते इस इबादत करके आनंद विच जीवन बिता रहे हैं। दूजे पासे बाबा पृथ्वी चंद गुरु दरबार विच ध्यान इधर उधर ही रहा। ध्यान किस वल रहा? माया वल रहा। एक बाबा फरीद साहब जी का बचन है जी, और बाबा फरीद साहब बड़े कमाल की गल कहते हैं, कहते ने, शैल लंघंदे पार गोरी मन धीरिया, कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया। पावन अंग गुरु ग्रंथ साहब जी का है 488। बाबा फरीद साहब का आसा राग विच शब्द है। इत्थे पता की कहते हैं, एक उदाहरण दी है। कहते ने, नदी औखी है, नदी उहदे च उफान जा आ रहा है, पर जाना पार है, मंजिल पार है।
ਇੱਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਇਸਤਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਂ, ਮੈਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੈਲ ਛਬੀਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ, ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ, ਹੌਸਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਵੇਖ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘਣਾ। ਛੈਲ ਲੰਘੰਦੇ ਪਾਰ ਗੋਰੀ ਮਨ ਧੀਰਿਆ, ਗੋਰੀ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਧਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾਂ, ਉੱਪਰ ਉਠਾਂ, ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੰਚਨ, ਸੋਨਾ, ਸੋਨਾ ਯਾਨੀ ਮਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਲਵਤ ਚੀਰਿਆ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਆਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਆਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੱਟਾਂ ਕਿਹਾ ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਵਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ ਭਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਜਪਦਿਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਾਤ ਸੰਭਾਲੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਚਨ ਵੰਨੇ ਪਾਸੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਚੇਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਰ ਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਲੋਭ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਕੌਣ? ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਸੜ ਬਲ ਗਏ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਖੇਤ ਸ਼ਰੀਰ ਜੋ ਬੀਜੀਏ ਸੋ ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ, ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋ ਲੁਣੈ ਕਰਮਾ ਸੰਦੜਾ ਖੇਤ। ਜੋ ਬੀਜੋਗੇ ਉਹੀ ਵੱਢੋਗੇ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਈਏ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੜਬਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਤੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨਾ ਬਿਹਾਵੀ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬੀਤਦੀ, ਸਾਕਤਾਂ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਔਖੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਖੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ।
गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने जे बाबा प्रथी चंद कहते ने मैनू दस्तार बन्नी जाए, इन्हां नूं बन दिओ, मैनू कोई फर्क नहीं। बाबा प्रथी चंद सड़बल जाते ने, पर गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने भाई जी नूं बन दिओ। गुरु अर्जन देव महाराज श्री अमृतसर साहब जी की धरती ते अमृत वचनां की वर्खा कर रहे हैं, और बाबा प्रथी चंद गुरु अर्जन साहब जी दे नाल ईरखा करके उन्होंने दोषी जान के, अपने दोष नहीं वेखे, उन्होंने दोषी जान के सबक सिखाउण लई वियोतां बनाते हैं। जे रसद बाहरों आ रही है संगत वालों, उन्होंने रोकण की कोशिश करते हैं। जे लंगर दे विच एक वक्त इहो जिहा आया कि भुजे छोले ही चले, तो उदों भी गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने रूखो भोजन भूम सैन सखी परिया संग सूख विहात। जिहड़ा बंदगी च जुड़ जाता ना, सबर संतोख जी के जीवन का सिंगार बन जाता है। वो तो रुखा भोजन भी खा के थले जमीन ते सो के भी प्यारे दे रंग विच रंगिया रहिंदा, उसदी जिंदगी आनंद विच कटदी है। पर जिन्हें साकत ने मालिक नूं ही भुला दिता, जिन्हें अपने जीवन विच ही कंडे बीज लए, उसदी जिंदगी औखी लंघदी है, क्योंकि उन्हें अपने जीवन के रस्ते च खुद कंडे बीजे हैं। बाबा प्रथी चंद पूरी जिंदगी कदे सुलही खान नूं कदे सुलभी खान नूं लैके आउंदे ने। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं रस्ते तो हटाउण लई, और धन गुरु अर्जन देव महाराज, धन गुरु अर्जन देव महाराज अरदास करते ने, राख लियो भाई मेरे को। बीमार हो गए तां भी अरदास करते ने। सानू प्रथी चंद जी की विरती नहीं सीखनी, सानू गुरु अर्जन साहब जी की विरती सीखनी है। सानू गुरु अर्जन साहब जी की विरती सीखनी। ताइयों ते अज इत्थे अरदास केवल सिखां दी नहीं हुंदी, नहीं हुंदी। अज इत्थे अरदास उन्हां दी भी हुंदी है जिन्हां दा साडे मजहब नाल कोई मतलब भी नहीं, जिन्हां दा मजहब नाल भी धर्म नाल भी कोई मतलब नहीं। इत्थे मनुखता दी अरदास हुंदी है, सरबत दी भले दी अरदास हुंदी है। क्योंकि गुरु सानू साकत नहीं बनाना चाहता, गुरु सानू गुरमुख बनाना चाहता है, गुरु सानू परमेश्वर दा प्यारा बनाना चाहता है। और जिवें परमेश्वर दा स्वभाव है, वो सबना ते रहम करदा है। जो उहदा नाम भी नहीं ना लैंदे, उन्हां नूं भी भुखे नहीं रखदा। इंज ही एक गुरमुख दा स्वभाव भी होना चाहिए। पातशाह कहते ने, देखो किन्ने कमाल दे गल, रात ना बेहावी साखतां जिन्हां विसरै नाओ। जिन्हां नूं नाओ भुल जांदा ना, उन्हां दी जीवन दी रात औखी लंघदी है। ताइयों ते पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज तत्ती तवी ते बैठ के भी ठंडे हैं, और बाबा प्रथी चंद सब सुख सुविधावां प्राप्त करके भी तपदे पए हैं। एक होर उदाहरण कमाल दी प्राप्त हुंदी है इतिहास विचों, और उदाहरण पता किहड़ी है? भाई मनसुख सिंगला दीप जाते ने, गुरु नानक दी सिक्खी दी दात ले लई। अगे व्यापार करते सी, व्यापारी सी, धन बहुत सी, पर आनंद नहीं सी, खेड़ा नहीं सी। हुण गुरु नानक ने जुगती दे दिती है, किरत दे नाल कीर्ति दी, किरत दे नाल ईमान दी, क्योंकि नाल ईमान भी दिता है, धर्म भी दिता है। केवल ऐसा नहीं समझ लेना कि असी केवल एक अखर दे जाप दे नाल धार्मिक बन जाने हैं। अखर किस दा है? परमात्मा दा नाम, परमात्मा दे नाम दा। पर उस अखर दे नाल नाल उस मालिक दे गुण भी साडे जीवन विच आउण तां साडे जीवन च खेड़ा हुंदा। खैर मैं संखेप विच गल करां, क्योंकि अगे होर बहुत सारे बचन ने जिहड़े विचारने हैं। भाई मनसुख सिंगला दीप जांदे ने, उत्थे राजे वालों हुक्म है कि सारियां वर्त रखना, पर सिख गुरु का हुक्म मानदा है। आप छकदे ते दूजिआं नूं आवाज़ां मारदे। जेल विच डक दिते गए, जेल विच ने और राजा उत्थों दा वो रात नूं अपने दरबार दे विच वो नृत वेखदा है। उत्थे नशे दे दौर चलते ने, जिन्हों बंदा कहता ना भी ऐश, जिन्हों कहता मौज, शब्द नूं छड्ड के कई बारी की हुंदा है, लोग कहते चलो भी क्लबां चलीए, उत्थे मजा आएगा, उत्थे आनंद आएगा।
ਐਸਾ ਹੀ ਸਮਝੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਲੱਬ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਐਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਜਦ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਿਰਦਾ ਤਪ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਔਰ ਪਾਸੇ ਪਰਤਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਜਦ ਕਿ ਪੱਖਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਥੱਲੇ ਮਖਮਲੀ ਗੱਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਤਰ ਫੁਲੈਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਆਰਾਮ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਤੀ ਚ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕੌਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦਖਾਨਾ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕੈਦੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਕੈਦ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਸਜ਼ਾ ਦਾ। ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤਪ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਰਾਤ ਏਡੀ ਮਸਤੀ ਚ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਤਪਦਿਆਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ, ਔਰ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੁਗਤੀ। ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਪਸ ਤੋਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਖੁਦ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤੀ ਦਿਨ ਸੁਹੇਲੀਆਂ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਸੁਖ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੇ ਨੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਸੌਖਾ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਰੇਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿੜੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਠਿਨ ਨੇ, ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਚਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਰੱਖੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵੇਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਤਨ ਜਵੇਹਰ ਮਾਣਕਾ ਹੱਬੇ ਮਣੀ ਮਥਨ। ਰਤਨ ਜਵਾਹਰਾਤ ਮਾਣਕ ਹੱਬੇਦਾਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਣੀਆਂ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਰਤਨ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੀਰੇ ਹੋਣ, ਮਾਣਕ ਹੋਣ, ਮੋਤੀ ਹੋਣ, ਸੋਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਲੱਖ ਦਾ ਹੀਰਾ ਆਪਣੀ ਅੰਗੂਠੀ ਵਿੱਚ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੀਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ એનર્ਜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਮੋਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ।
ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਹੱਪਣ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਮੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਬਸ ਸੁਹੱਪਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਸਤੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੋਤੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਹੋਏ ਕੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਧੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਗਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੜੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਸ ਝੁੱਗੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖ ਕੇ ਨੂਰਾਨੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਤੱਕ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਗਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਪਤੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੇ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਲਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਪਤੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਹੱਕ ਮਾਰਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਅਵਗੁਣ ਨੇ, ਇਹ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਤਨ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਰਤਨ ਚਮਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਤਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਕਿਰਤ ਨਾਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਦੇਖਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕੱਪੜੇ ਕਿੰਨੇ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਰਤਨ ਵੇਖਦਾ, ਕੀਮਤੀ ਗੁਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਤਨ ਜ਼ਵੇਹਰ ਮਾਣਕਾਂ ਹੱਬੇ ਮਣੀ ਮਥਨ, ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਾਣਿਆ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾ ਗਏ, ਸੱਚਾ ਦਰ ਸੋਹਨ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪੌੜੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ।
ਪੌੜੀ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਨੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੇਵਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਘੱਟ ਤੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਲੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੋਚ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੱਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਅਵਸਥਾ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਟਿਕਾਇਆ, ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਤਪਸ ਆਏਗੀ। ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੁਣ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਈਰਖਾ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਠਾਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੇਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਉ ਤਪਤ ਹੈ ਬਾਰੋ ਬਾਰ, ਤਪ ਰਿਹਾ ਮਨ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਪ ਤਪ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰ। ਤਪ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਖਪ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜ ਤਬਦੀਲ ਤੇ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਤ ਖਲੋਆ ਆਏ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਗੇ ਘਾਲਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮੰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤਾਉਂਦਾ। ਜਮਕਾਲ, ਜਮੋ ਯਾਨੀ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਖਿੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਸਿੰਘ ਲਗਭਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਈ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜਾਂ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਹੈ, ਸੁਚਤਾ ਵਾਲੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ, ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਖਿੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਧਾਰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੈ ਜਮਕਾਲ ਤੇ ਸੱਚਾ ਰਖਵਾਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਰਖਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਕੀ ਡੋਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀਵੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲ ਫੜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਝਿੜਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤਾਤੀ ਵਾਵ ਨਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ। ਰਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਗੁਰ ਸਾਖੀ ਜੋਤ ਜਗਾਏ। ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜੋਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਜਿਨੇ ਬਾਲਿਆ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤੇ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਸ਼ ਤੋਂ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਨਿਵਾਣ ਵੱਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕੂੜਿਆਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਕੂੜ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝ ਜਾਓਗੇ, ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗੀ? ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਦਾਤ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਵਿਣ ਨਾਵੇਂ ਕੂੜਿਆਰ, ਫਿਰ ਹੈ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਉਹ ਕੁਰਾਹੇ ਭਟਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਗਲਤ ਫੜ ਲਿਆ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਮਾਨਸ ਚੰਮ ਪਲੇਟੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਚੰਮ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਾਲੇ ਨੇ। ਸਭੋ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਿਹਾਲਿਆ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸੱਚਾ ਮਾਲਕ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਦੇਖਾ ਲਿਆ। ਨਾਨਕ, हे ਨਾਨਕ, ਨਾਮ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਸਕੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦਾ ਔਰ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।